उपस्थित मोर आत्मार साथी दिव्य आत्मा मानक मोर गभीर गभीरतम प्रणाम। माँ प्रभु चरण में अशेष अशेष कृतज्ञता भरा प्रणाम। आलोचना भितर को प्रवेश करुछि माँ प्रभु को प्रणाम करुछि से मो भितर रही मते पथ देखे। आलोचना तो काली अपा करुथिले 11 पाराटी मते जो विषयटी दिखाई मुझे भीतर को जीवा पूर्व टिके कहूछि। गीत निबंधमाला द्वितीय अनुक्रम जो स्वभाव स्वधर्म चली आलोचना चली ये निश्चित भाव विराट बड़ विषय वस्तु। आमे स्वभाव स्वधर्म को लेकिन तन्न तन्न करी आम निजको खोजुछे, आम निज भितरे निजको साउंटुछे। आमे जो जाति कूल रे जन्म होइछे ताकू स्वभाव बोली कहूथिले बा कहूछे। आमे जन्मरु 3 गुण नहीं आसीछे। मोर स्वभाव मु अन्य को सहाय्य करमी, आउ कियोर स्वभाव कि अन्य को कष्ट देव। से स्वभाव नहीं कि सृष्टि होई थाए। जेमिति आमर 3टी धारा अच्छी जमती भाव प्रभाव स्वभाव। भाव को निकट अभाव को दूर एगुड़ा सब तो आम जाचे। सबू प्रभाव काहाकू धन गुण रूपर गुण बा काहाकू पदवीर प्रभाव ये सब देखाई आमे काहाकू निजर करि थाउ। अनेक कथा स्वभाव कहार स्वभाव देखी जदि प्रकृत स्वभाव ताहले कहार स्वभाव देखी आमे निजे निजे टाणी होई सेई पाखकू चली जाई थाउ बा सेही व्यक्ति पाखकू चली जाई थाउ। भूली पारि न थाउ तांकर चरित्रटी, तांकर धाराटी, तांकर जीवन शैलीटी। तेणु स्वभाव स्वधर्म जिमती अर्जुन को भगवान स्वधर्मर ज्ञान देइथिले। खाली क्षत्रिय धर्म नुहे, क्षत्रिय भीतर सीमित हो रही जाइथान। ये होची गीता ज्ञान हिला सारा मानव जाति पाई। गीता ज्ञान स्वधर्मर अर्थ आत्मार गुण धर्म और आम जीवन संघर्षमय। आत्मार गुण जाग्रत हेले जीव परमात्मा रे मिसिब। जाग्रत करने पाई भगवान सारा सृष्टि को यही ज्ञानटी देइछन्ति। यह विराट बड़ कथा। किंचित जो 12 पाराटी मिली स्वभाव धर्मर किंचित वर्णना करी जहा मते जणा अछि। एठी लिखिछन्ति द जीव इज इन सेल्फ एक्सप्रेशन ए person of the Purushottama. He represents his nature, the power of the Supreme Spirit. एठी जो लेखिले जीव पुरुषंकर गोटे अंश स्वरूप एठारे निजको अभिव्यक्त करिसंती। अभिव्यक्त करिछि से प्रकृति मध्यरे परमात्मा को एक शक्ति, एक प्रतिभू रूपे ताहार व्यक्तित्व मध्य से ही शक्ति। मु खाली टिके मन पकई देवी हमर जो अछि 14 अध्यायर गुणत्रय विभाग जगर 5म श्लोकटी इति अछि। सतंग्रजस्तमः इति गुणाः प्रकृति संभवः निवर्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्यम्। इति कहउछन्ति एठी टिके संपर्क सहित अछि। हे महाबाह सत्व रज और तम यही 3 गुण को प्रकृति जात होई निर्विकार जीवात्मा को देह मध्य बांधि रखी। ए लाइन को बुझंत देह मध्य बांधि रखी। अर्थात
यही प्रकृति को त्रिगुण और सुख दुख मोहादि निज निज कार्य मानकरे विकार शून्य जीव को नियोजित करती। एठी जो लेखिले जीव पुरुषंकर गोटे अंश स्वरूप आउ एठारे निजको अभिव्यक्त करती से प्रकृति मध्यरे परमात्माकर शक्ति एक प्रतिभू रूपे प्रतिभू स्वरूप ताहांकर व्यक्तित्व मध्यरे से शक्ति ही अछि। पुरुषोत्तम अर्थ परम ब्रह्म, जीव अर्थ जीवात्मा, व्यष्टि सत्ता गोटे अंश स्वरूप एठार अभिव्यक्त करुछंती प्रकृति मध्यरे निजको अभिव्यक्त करंती। प्रकृति पुरुष तांकरी रूप को धारण करी शरीर रे धरी जीवात्माटी आसीछि। आ व्यक्तित्व भितरे से ही परमेश्वर शक्ति कार्य करी करुछंती। तेणु परम ब्रह्मकर शक्ति निहित प्रकृति मध्यरे परमात्माकर शक्तिर एक प्रतिभू स्वरूप एठी कहिले। भगवत गीतारे श्रीमद् भगवत गीतारे भगवान कहिछंती यही जीव साक्षात मोर अंश मं मैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मं मैवांशो अर्थ ये मोर अंश अंश है से मध्य जीवभूतः जीवलोक को अर्थात संसार को आसी जीव होई जाइछि। जद्गत्वा न निवर्तन्ते तदात्म परम मम अर्थात मोर परमात्मा एपरि जे जेउठाकू जीवा परे पुनः फेरी आसिबाकू पड़े नाही, से जीव भितरे अछंती। अतएव जीव भगवान को ध्यान को जीवा उचित। तो आमे जेमिति आपण माने समस्ते जेमिति बापा घर को जाउछे, तेणु भगवान को घर को ध्यान को जीवा निहाती आवश्यक। निजको अभिव्यक्त करती आउ तांको मध्य को जीवा उचित। जेतले अभिव्यक्त आमे करिबा आ जीव तांकर अंश। तेणु पुरुषोत्तम अर्थ देह को देहांतर निम्नरु निम्नतर गुण रे युक्त जीवात्मा ज्ञानरु ज्ञान ज्ञानहीन पर्यंत सबुरे उत्तम रूपे रहिछंती। पुरुष श्रेष्ठ पुरुषोत्तम व्यक्ति भितर से ही शक्ति। तेणु एठी लिखिले से व्यक्तिगत जीवन रे विश्वरूपंकर जहा संभावनार विषयभूत ताहा प्रकट करे। आउट इन an individual, he bring out in an individual existence the potentiality of the souls of the universe. एटी कहउचंती व्यक्तिगत जीवन माने स्थूल जगत रे व्यक्तिगत सत्ताटी विश्व पुरुष माने यही पुरुषोत्तम विश्व आत्मा जहा सब संभावना मनुष्य भितरे देखिछंती व्यक्ति भितरे देखिछंती से सब विषयभूत वा व्यक्ति भितरे भरिकी संसार को पठेइछंती। स्थूल जगत रे बंचिबा पई से सब को प्रकट करिवो बा परिप्रकाश करिवो। आ यही व्यक्ति सत्ता भितरे जेउ जीव अछि से आत्मा और से प्रकृत अहं नुहे, से हेउची परमात्मा। तेणु से एठी लिखिछंती से व्यक्तिगत जीवन रे विश्व पुरुषंकर जहा संभावना विषयभूत ताहा प्रकट करे। व्यक्तिर जीवन रे भगवानकर जहा संभावना अछि तांको गुण गान करबाकू आसीछे। आपनार भाव वास्तव और स्वाभाविक तांकर हवा कथा, किंतु से आम भितर जो संभावना देइछंती ताकू प्रकट करिबा कथा। संभावना अछि आम भितर, किंतु किंतु आमे वस्तु गुड़िक प्रति घर बाड़ी कुटुंब धन संपत्ति पदवी मर्यादा सम्मान आ भितरे भाव को आणुछे। आम भाव ता भितरे ढाली देइछे। तेणु आमको जो व्यक्तिगत जीवन रे संभावना दे पठेइछंती आमे सेती माया रे भूली जाउछे। तेणु आमे न भूली
ପ୍ରକଟ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ, ସେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମ ଭିତରେ, ମୁଁ ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଶାନ୍ତିଟି ପ୍ରକଟ କରିବେ, ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯେତେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ତାହା ଖୋଲିଯିବ। ଏଠି ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଏହି ଜୀବ ନିଜେ ଆତ୍ମା, ସେ ପ୍ରକୃତ ଅହଂ ନୁହେଁ। This jiva itself is spirit and not the natural ego. ଏହି ଜୀବ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ଜୀବାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମ ନିଜକୁ, ଏହି ଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର, ମୁଁ କଣ, ମୋର ଶକ୍ତି କେତେ, ମୁଁ କିଏ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କର, କଳ୍ପନା କର। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନରେ ଆଣୁଛି, ଆଉ ତାହା ଆତ୍ମବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରକୃତ ଜୀବ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ଆମେ ବିଚାରର ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ ବୋଲି ମନ୍ଦ ରୂପ ଦେଖାଯାଏ। ଆମ ବିଚାର ଯୋଉ ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛେ, ତେଣୁ ତାହା ଆମକୁ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରୂପଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ଭଲ, ସେ ଖରାପ, ଆମ ଭାବନାଟି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଡକୁ ଯିବା, ପବିତ୍ରତା ଆଡକୁ ଯିବା, ସେ ଭାବନାଟି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଯେମିତି କଥାରେ କହନ୍ତିନି, ବେଶୀ ଚିନ୍ତନ ବେଶୀ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଆତ୍ମା ବା ମୁଁ କର୍ତ୍ତା, ତାହେଲେ ବନ୍ଧନ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହେବି, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ, ଖୋଜିଲେ, ଆରାଧନା କଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲିକି ଭାବିବି, ଆତ୍ମା ବୋଲିକି ଭାବିବି, ସୋଲ ବୋଲିକି ଭାବିବି, ତାହେଲେ ବନ୍ଧନ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଇଏ ମୋହମାୟାର। ଆତ୍ମାରେ, ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଅହଂ ନଥାଏ। ଆତ୍ମା ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ। ଆମେ ଅହଂରେ ମୁଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ କିଏ? ଆମକୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ତୁମେ କିଏ? ସେ ଉତ୍ତରରେ କଣ ଦଉଛି? ବର୍ଣ୍ଣ, କୁଳ, ବ୍ୟବସାୟ, ପଦ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପରିଚୟ ଦିଏ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ବୈଶ୍ୟ, ମୁଁ ଏହା ତାହା। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ, ବଂଶ ପରିଚୟ, ପରମ୍ପରା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଏମିତି ମଚି ଯାଇଛି, ନିଜକୁ ଶରୀର ଧରି ନେଇଛି। ଆଉ ଶରୀର ଆମର ପରିଧାନ, ଶରୀର ଏକ କଣ? ପରିଧାନ। ଭ୍ରମ ଅଜ୍ଞାନ କାରଣରୁ ଚିନ୍ତା ଓ ବ୍ୟର୍ଥର ଆମେ ବାସ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଅହଂ ନଥାଏ, ସେ ଶୁଦ୍ଧ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପବିତ୍ର। ଶରୀର ଆତ୍ମା, ସେ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର ମନ୍ଦିର, ଭଗବାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା ଏବଂ ଆନ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅହଂ ରୂପ ନୁହେଁ। The spiritual and not the form of ego is our reality and inner soul principle. ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା ହେଲା ଆତ୍ମା। ଆନ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅହଂ ନୁହେଁ। ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ। ଶରୀର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଭାବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ଥାନ୍ତା ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ କଦାପି ନିରଅହଙ୍କାର ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ମୁଁ ଭାବ ଭଳି ମିଥ୍ୟା ଓ ଅସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାର ସତ୍ତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଅହଂ ରୂପ ନୁହେଁ।
जे आत्मारे बंचिब ता पाखरे अहंकार रहिब नाही। तेणु गीता प्रत्येक जोग मार्ग रे अहं भाव त्याग संबंध कह जाइछि। तेणु आत्मा आमर आनंद रूप, निजकू निजे जानिबा, आमे अमृतर संतान, अमृत को खोजिबा, आम राज्यर अमृत, आमे राज्य को फेरिबा। तेणु अहंकार उपरे आघात आसिला बोली कि व्यक्ति को आघात लागिला, यह अति सूक्ष्म कथा। अहंर अस्तित्व नाही बोली ताहा परिवर्तन होई पारिबो बा होई पारुछि। अनेक अनेक भक्त अछंती, तेणु ताकू परिवर्तन करि परिबा। आपण कहंतु, मु एठी गोटे उदाहरण देबी। सूर्य को आलोक और उष्णता को केही अलगा कर दे पारिबे कि? आदौ संभव नुह। जहा आगुरु अलगा अटे ताकू ही आमे अलगा कर दे पारिबा। अतएव यही मु भाव ओ मोर भाव केते बेले केवल यही जो मु भाव मोर भाव केवल कल्पनार मात्र, केवल कल्पना। वास्तव मु सचिदानंद परमात्मा स्वरूप प्रकृत आध्यात्मिक सत्ता अंतरात्मा बा आत्मा। वो जेमती गोटे नुआ लेखा ए छाड़ुची, खाली दीटा लाइन कहबी। जाहार नाही अंत गाए तार मंत्र, से परा अनंत साजिछि ता भक्त। हे अनंत सत्य चेतनामृत, गढ़िछु अस्तित्व ये क्षुद्र व्यक्तित्व। जार अंत नाही ताकू आमे कौन वर्णना करिमु? से परम ब्रह्म सचिदानंद परमात्मा स्वरूप प्रकृत आध्यात्मिक सत्ता। शरीर इंद्रिय ठारू आत्मा, आत्मा होउछि शरीर इंद्रिय ठारू ऊपर। तो एठारे लेखिले आम्भे माने वस्तुतः जहा होइछु एवं आम्भे माने भविष्यत रे जहा होई पारू ताहार प्रकृत शक्ति निहित रहिछि सेही ऊर्ध्वतन आध्यात्मिक शक्ति मध्य रे। आम्भे माने वस्तुतः जहा होइछु, जहा हमर वर्तमाने होई आसीछु, आमे जहा तैयारी करी भगवान को आमको पृथ्वी पृष्ठ पठेइचंती ताहा आम पूर्व तपस्यार बा पूर्व जन्मर होई आसीछु, पूर्व परिश्रमर। मनेकर मां श्री अरविंद को जानिबा पई प्रस्तुत हेले, तेणु पूर्व प्रस्तुति आमे जो मां श्री अरविंद को जानिया पई प्रस्तुत हेले बा एठी आसिले, एठी आपण मानक सहित आपण कोठी मु कोठी ए सब आगुर निर्धारित हो सारी थिला। एटा पूर्व प्रस्तुति, केते केते जन्मर प्रस्तुति। केते विद्वान लोक ये भितरे प्रवेश करि पारु नाहंती। एते विराट जिनिस अछि आम पई ताहा ग्रहण करि पारु नाहंती। से माने ये विराट बड़ जिनिस को आमे आ भीतर को भेदु छे। से भाबुछंती जो माने आ भीतर प्रवेश करि पारु नाहंती, से भाबुछंती मु सेही फूल धूप नीति भीतर रही जीवी। बुझंतु आमको महाप्रभु कृपा करिछंती। आंभ मानकर प्रस्तुति जहा आमको मिली छी ताहा सडन होई जाही नाही। से जेतिकी इन्वेस्टमेंट आमे जेतिकी इन्वेस्टमेंट करिछु, सत व्यवहार करिछु, ताहार प्रस्तुति आज वस्तु तो माने माने व्यवहार करिछु वस्तु तो माने हला माने मोटा मोटी आकार रे जहा ऑल टोटल जहा आमे पाइछु, हम पाखरे जहा अछि ताहा भगवान प्रदान करिछंती। वर्तमान ये जीवन रे से सद व्यवहार भविष्यत पई
ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ନିହିତ କରିବ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିକି ଚାଲିବା। ଏ ସବୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଭବିଷ୍ୟତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର କରିବି। ବୁଝନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ କରିଛି ତାହେଲେ 3 ମହଲା କୋଠା ଉପରେ ଉଠେଇବି କେମିତି? ତେଣୁ କଣ ହବ? ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଠିକ ନାହିଁ ତ 8 ml ରଡ ଦିଅ, ଯାହା ଦିଅ, ଭୁଷୁଡି ପଡିବ। ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତପଶକ୍ତି ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲାଣି ବା ହେଉଛି ବା ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗେଇବା, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣରେ ଲଗାଇବା, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳରେ ଲଗାଇବା, ତାପରେ ଯାହା ହେବ। ବୁଝନ୍ତୁ, ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଛି ତାର କୂଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ମୋତେ ଏବେଠୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବେଠାରୁ ଲୋଭ କାମନା ସମ୍ଭରଣ କରିବା, ଏବେଠାରୁ ଅବିରାମ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବ, ଚେଞ୍ଜ କରିବ ନିଜକୁ। ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବି, ବେଷ୍ଟ ୱେରେ କରିବା ଦରକାର। ଏସବୁ କେମିତି ହେବ ନା ସାଧନା ଥିଲେ ତ। ଜୀବ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ବିମୁଖ ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଜୀବ ଉପରେ ହିଁ ନ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ଶରୀର ଆତ୍ମାର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଆତ୍ମା କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଖୋଜିବ। ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ନିହିତ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତନ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତନ ଶକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲମ୍ଫ ଦଉଛେ ତାହା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ଭଗବାନ। ଯାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ ବା ଯାହା ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରକଟ ହେବ। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାକିରି କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଆଗଲା, ସେହି ଅନୁସାରେ ଦରମା ମିଳିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର କଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମୀୟତା କଲେ, ତାହେଲେ ସୁଫଳ ମିଳିବ ନା। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଜୀବ ବାସ୍ତବରେ ମୋର ହିଁ ଅଂଶ, ଆଉ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିଜର ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଏହି ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ବା ଆକର୍ଷଣରୁ ବଞ୍ଚିବା, ଯାହା ବାହ୍ୟରେ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ତାହା ଆମକୁ ନିଜକୁ ଜାଣିବାରେ ସହଜ ହବ। ତୋଡ଼ି ଲେଖିଲେ ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାଧାରା ଅନ୍ତରତମ ଓ ମୌଳିକ ସତ୍ୟ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ମାୟାର ଯନ୍ତ୍ରବତ କ୍ରିୟାଧାରା ନୁହେଁ। ଏହି ମାୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି, ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଗୋଟିଏ ଉପଯୋଗୀ ଉପକରଣ, ବାହ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଅଭ୍ୟାସର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାତ୍ର। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ତାହାର କ୍ରିୟାଧାରାର ମୌଳିକ ସତ୍ୟ, ଆମ ମୌଳିକ ସତ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ମୁଁ ଏଇନା ଶ୍ଲୋକଟା ବି ପଢିଲି। ମୌଳିକ ସତ୍ୟ ହେଲା ତ୍ରିଗୁଣ ସତ ରଜତମ, ଇଏ ହେଲା ମୌଳିକ ସତ୍ୟ। ଏହି ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟାର ଯନ୍ତ୍ରବତ କ୍ରିୟାଧାରା ନୁହେଁ। ମନେକର ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଚାଲିଛି ନା। ଆମେ କଣ ନିଶ୍ୱାସଟାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନବା ଆଣିବା କରୁଛେ କି? ନାଇଁ ନା। ଯଦି କୃତ୍ରିମ ରୂପେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ସେ ଡାକ୍ତର ଯାହା ମେଡିକାଲରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଅଟୋମେଟିକ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ବି ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମ ଚିନ୍ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛେ। କଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିଦେଲି, ଇଏ କଣ ଆଡୁ ସାଡୁ ଗୋଟେ ଚାଲି ଆସିଲା, ଆମେ ସେତେବେଳେ କଣ କହୁଛେ? ଅଟୋମେଟିକ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଭାବୁଛେ ଏ କଣ ବେକାରିଆ କଥା ଗୁଡାକ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲାଣି, ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛେ। ପଜିଟିଭ ବି ପଜିଟିଭ, ତାହା ଯନ୍ତ୍ରବତ। କିନ୍ତୁ ସତ ରଜ ତମ ମୌଳିକ ଗୁଣ ମାୟାର ଯନ୍ତ୍ରବତ ନୁହେଁ।
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣବତ୍ତା କିଛି ଯାହା ଜାଣିଛି ମୁଁ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଯାହା କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଟଚ୍ କରିବ, ଆତ୍ମାର ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବ। ଯଦି ଭଲ ସ୍ୱଭାବ, ଗୋଟେ ଗପ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଟା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନଥିଲି, ତଥାପି ମନକୁ ଆସୁଛି ପଦେ କହିଦଉଛି। ଭଗବତ ସେ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଜଣକୁ ଡାକିକି ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସନ୍ଥକୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଘରେ ତ ପାଠ କଲି, ହେଲେ ମୋର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହେଲାନି। ତାଙ୍କର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ମୁଁ ଘରେ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କଲି, ଏତେ ଏତେ ସବୁ ଧର୍ମ କାମ, ଏତେ ପାଠ ଗୀତା କଣ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଘରେ କଲି, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁ ହେଲାନି ମୋ ମନଟା। ସେ କହିଲା କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଠ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଧାରଣା କହିଲେ, ହେଲେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଠ କରୁଥିଲେ ସିଏ ତୁମ ଜ୍ଞାନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ପବିତ୍ରତା ଥିବ, ଆମ ଶବ୍ଦଟି ଅନ୍ୟକୁ ଟଚ୍ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ନା ସେଇଭଳିଆ ହବା ଦରକାର, ଯେ ସ୍ୱଭାବ ସେଇଭଳିଆ ହବା ଦରକାର। ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱଧର୍ମ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏପଟରେ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ସେପଟରେ ଗୋଟେ ହେବି। ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱଧର୍ମ ମୁଁ ଯାହା ମୁଁ ମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଛି ମୁଁ ଗଳା ଦେଖିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ପଦ କହୁଛି, ଆମେ ସେହି ଯୋଉ ଆତ୍ମାରେ ବାସ କରୁଛୁ, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି ଶରୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସତ୍ତା ନାମ ତାର ଆତ୍ମା, ତା ବଳୟ ବିସ୍ତାରିଛି ସେଚେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ତ କର୍ମର ଗତିଭୂତି ନେବେ ଖୁଣ୍ଟି ନାଣ୍ଟି, ଅଗ୍ରଗତିରେ ଲାଗିବ ଜୀବନ ପାଉଟି। ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଆମର ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନ, ଶୁଦ୍ଧତା, ପବିତ୍ରତା, ତାହା ମା ନେବେ ଖୁଣ୍ଟି ନାଣ୍ଟି କରିକି। ମୁଁ କାହାକୁ ଗାଳି କଲି, ଗୁଲଜ କଲି, ମାରିଲି, ପଛପଟରେ କହିଲି, ଛଳନା କଲି, ଏଗୁଡାକ ନେବେ ନାହିଁ। ମୋ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ସେ ଖୁଣ୍ଟି ନାଣ୍ଟି କରିକି ନେବେ। ଆସିଥିଲୁ ଏକଲା ତୁ ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ, ଏହା ଜମା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ବୁଝ ଭାଇ। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ବାସ୍ନା କିଏ ଗତି କରୁଛି? ଫୁଲ ଗତି କରୁଛି ନା, ପବନ ତାର ବାସ୍ନା ବାହି ନଉଛି। ତେଣୁ ବାସ୍ନାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ବାହୁଛି ପବନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ଯାଉଛେ, ଆମ ଭିତରର ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ବାହିବ ଆମକୁ ଭଗବାନ, ଆମ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆମକୁ ଖୁଣ୍ଟି ନାଣ୍ଟି କରି ଆମର ଶୁଦ୍ଧ କରିକି ସେ ଆମକୁ ବାହି ନେବେ। ଆମେ ବହିଯିବା କର୍ମର ସୁକର୍ମ ନେଇକି। ସେହିଭଳି ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଛି, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଛାଡିକି ଯାଇଛି, ନେଇକି ଗଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ବତକ କଣ କରେ? କ୍ଷୀରକୁ ଛେନା କାଢିକି ଖାଏ, ପାଣି ଅଲଗା କରିଦିଏ। ଆତ୍ମା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବ, ତୁମ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ, ତୁମ ଭଲ କର୍ମ, ତୁମ ଭଲ ଗୁଣ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ, ସୁକାର୍ଯ୍ୟ ନେବ। ସତ ରଜତମ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ଭଳି ଗୁଣ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଆସିବ, ଏମାନେ ଯୋଡି ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ସେମିତି କୁହାଯାଇଛି, ସେହି ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାଧାରା ଅନ୍ତରତମ ଓ ମୌଳିକ ସତ୍ୟ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ମାୟାର ଯନ୍ତ୍ରବତ କ୍ରିୟାଧାରା। ଏଇ କଥା କୁହାଯାଏ, ଯନ୍ତ୍ରବତ କ୍ରିୟାଧାରା ନୁହେଁ। ଏହି ମାୟା ପୁଣି କଣ? ଏହି ମାୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି, ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଗୋଟିଏ ଉପଯୋଗୀ ଉପକରଣ ବା ବାହ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଅଭ୍ୟାସର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାତ୍ର। ଏହି ମାୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ସତରେ ସେ ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି ଉପଯୋଗୀ ଉପକରଣ କଣ? ନା ଆମର ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ଅଛି ଉପକରଣ। ବାହ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନ କଣ?
ନା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏହା ହିଁ ଅଭ୍ୟାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାନ୍ତ୍ର ସିଷ୍ଟମ। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକୃତି ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପରା ପ୍ରକୃତି ଜୀବଭୂତା, ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମୂଳ ଉପାଦାନ। ଆମର ମୂଳ ଉପାଦାନ କଣ? ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ତାର ମୂଳ ଉପାଦାନ କଣ? ମୌଳିକ ଗୁଣ। ପରା ପ୍ରକୃତି ଅପରା ନୁହେଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବରେ ସେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଉ ପରା ପ୍ରକୃତି ଜୀବଭୂତା କହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ଭିତରେ ସେ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାର ପ୍ରକୃତି କି ଅଷ୍ଟଧା ପ୍ରକୃତି କହିଛନ୍ତି। କଣ? ଜଳ, ବାୟୁ, ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ, ଏସବୁ କଣ? ପଞ୍ଚଭୂତ। ତା ଭିତରେ କଣ? ଆକାଶ, ତେଜ, ପାଞ୍ଚଟି। ତାପରେ ଯୋଡ଼ିଲା ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର, ଆକୁ ନେଇକି ହେଲା 8ଟି। ଗୋଟେ ପଞ୍ଚଭୂତ, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ, 8ଟି ଅଷ୍ଟଦା ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅପରା ପ୍ରକୃତି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଠିତ। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାରରେ ଗଠିତ। ଅହଙ୍କାର ମାନେ ଜୀବ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କିନା ଦେଖିଥାଏ। ପରା ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥ ଚେତନ ପ୍ରକୃତି, ଯିଏ 8 ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅପରା ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଏ ସବୁ 8 ପ୍ରକୃତି ଧରି ରଖିଥାଏ ପରା ପ୍ରକୃତି। ଏ ସବୁକୁ ଧରି ରଖିଥାଏ ପରା ପ୍ରକୃତି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଲୁଚିକି ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏ ସବୁ ଲୁଚିକି ଅଛି। ସମ୍ଭାବନା କଣ? ନା ଆମ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଅଗ୍ରଗତି, ସଂକଳ୍ପ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି ସବୁବେଳେ ଗତିଶୀଳ, ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେମିତି ଆମର ଜନ୍ମ, ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା, କିଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥା, ଏ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ। ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରକୃତି ବହୁ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସେହି ମୂଳ ଉପାଦାନ ହେଲା ଆତ୍ମା। ସେ ଏକ ଆଉ ବହୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁ ଭିତରେ ଅନେକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାହା କିଛି ତାହା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମ, ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ କ୍ରିୟାର ନିମ୍ନତମ ସୃଷ୍ଟି, ଏକ ବ୍ୟବହାର ରୂପ ଏଠି ବୋଲେ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ କ୍ରିୟା, ଉଚ୍ଚତମ ଶକ୍ତି, ନିମ୍ନତର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ରୂପ। ଆମ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ରୂପ, ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ଆକର୍ଷଣ। ଆମେ ସବୁ, ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଜୀବନ। ଗୋଟିଏ ସରୁ ନଳୀ ଥିଲା। ସରୁ ନରୀ ମୁହଁ ଥିବା ମାଠିଆରେ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ରଖା ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ ସେ ମାଠିଆରେ ହାତ ପୁରାଇଲା, ଆଉ ମୁଠାଏ ଧଇଲା। ହାତ ପୁରାଇ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଠାଏ ଧରିଛି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ କାଢିଛି, ମୁଠାଟା ତ ମାନେ କଣ ଆକାର ବେଶୀ ନେଇଗଲା ନା, ସେ ନଳୀରେ ହାତଟି ବାହାରିଲାନି। ଖାଇବା ଜିନିଷ ଯୋଉ ବାହାର କଲା, ସିଏ କଣ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେଠୁ କଣ ହେଲା ନା, ସିଏ କଣ କହୁଛି, ମାଙ୍କଡ କଣ କହୁଛି ନା, ଖାଦ୍ୟଟି ମତେ ଟାଣିକି ରଖିଛି, ଟାଣି ଧରିଛି ବୋଲି ମନେ କଲା। ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା, ସିଏ ତାକୁ ଟାଣିକି ଧରିଛି। ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ମତେ ଖାଦ୍ୟ ଟାଣିକି ଧରିଛି। ହଠାତ୍ ସେ ଜାଣିପାରିଲା, ହଠାତ୍ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକି ମୁଠା କରିଛି, ମତେ କାହିଁକି ଖାଦ୍ୟ ଟାଣିକି ଧରିବ। ସେ ମୁଠାଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ମୁଠାଟି ଖୋଲି ଦେଇଛି, ଫିଟି ଯାଇଛି, ତା ହାତଟି ମୁଠାଟି ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆମ ଭିତରେ ସେହିଭଳି ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିମ୍ନତର ବସ୍ତୁରେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛି। ଯେମିତି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଆକର୍ଷିତ ହଉଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ସବୁ ଅଛି। ଟାଇମ ପଳେଇବ। ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ। ଯେଉଁଦିନ ବିଜୟ ପତାକା ଉଠାଇବା, ସେ ଦାସତ୍ୱରୁ ବିଜୟ ହେବା। ଯୋଉଦିନ ଉଠାଇବା ପତାକା, ଭ୍ରମ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ବାହ୍ୟତର ରୂପ ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ହବ।
ତେଣୁ ଆମ ଆଖି ଖୋଲିଯିବା ଦରକାର। ମୃଗ ଭଳି ଆମେ ଘୁରୁଛେ, କସ୍ତୁରୀ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବ ତା ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରକୃତିର ରାଜ୍ୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅଛି ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳନୀତି ଓ ସଂକଳ୍ପ। ମୂଳନୀତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତା, ଜୀବାତ୍ମା, ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପ ମନଭୂମିରେ ଥାଏ। ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତରକୁ ଆମେ ଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂକଳ୍ପ କରିବାର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରକୃତିରେ ରହିଛି। ଆଉ ଆମ ମୂଳ ଆତ୍ମା, ମୂଳ ହଉଛି କଣ? ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଓ ନିଷ୍ଠା ଦୃଢ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର, ଅବିରତ, ଅବିରାମ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ଲସ୍ ଶକ୍ତି, ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ପାୱାରଫୁଲ ହୁଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କରିଦଉଛେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜୋଶ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଟା ଆଡ ହେଇଯିବ, ସେଟା ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଓ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଯାହାକି ତା ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରିକଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଲେଖିଲେ ଆମେ ମହାନ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଆମର ତ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖୁଛେ, ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆତ୍ମା ଅମର, ଏତେ କାହିଁକି ବିବ୍ରତ ଆମେ ହେଉନାହାନ୍ତି? ଏହି ଜୀବ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପରିକଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆଉ ଭଗବାନ ହୋଇ ଉଠିବି। ବୁଝିଗଲେଣି, ମୋ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଦିବ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଭିତରେ ଭିତରେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦରକାର। ମୁଁ ପାଦ ତ ଆଗେ ବଢେଇଲେ ସେ ନେବେ ନା। ତେଣୁ ଆମକୁ ପଛକୁ ନ ଦେଖି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ସଂସାରରେ ଆସକ୍ତି ରଖିଥିଲେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁ ପୁଣି ସେହିଠାକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ରଖିଛେ, ଧର ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ମରିବା ବେଳେ ପୂରଣ ହେଇନାହିଁ, ପୁଣି ସେ ଆସକ୍ତିଟା ମତେ ଟାଣିବ, ମୁଁ ପୁଣି ସେଇଠିକି ଆସିବି। ହୁଏତ କୋଉ ରୂପରେ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆସକ୍ତିଟାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଆମର ଶରୀର ସବୁବେଳେ ତ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେ କୌଣସି ଯୋନି ଦେଇକି ଆମର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସେହି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମର ଆକର୍ଷଣ ଥିବ, ସେହି ଜାଗାକୁ ପୁଣି ଆସିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ପାରୁଛ ନିଜକୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭ୍ରମ ବୋଧେ ବଦଳିଯିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଚୈତନ୍ୟ ନାନକ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଦେବ ନାନକ ସହର ଦେଇକି 2-4 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସହରରେ କିନା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପାଖରେ କିନା ଦୋକାନଟେ ଥାଏ, ମୁଗ ଶସ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଅନେକ ବିକ୍ରି ହଉଥାଏ। ଗୋଟେ ଛେଳି ଯାଇକି ସେଇ ମୁଗ କଣ ବସ୍ତା ଭିତରେ ମୁହଁ ପୁରେଇକି ଖାଇବାକୁ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଦୋକାନୀ ଯିଏ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ବିକ୍ରେତା, ସିଏ ତା ମୁହଁରେ ମାରିଲା, ଧରି ପକେଇ ବାଡେଇଲା ମୁହଁରେ। ଏମିତି ଯୋଉ ଗଣ୍ଡକ ସେ ପାଟି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ସେ ହାତ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମାନେ ସେଠି ସିଏ କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସେଇଠି ଚୈତନ୍ୟ ନାନକ ଯିଏ ଟିକେ ହସିଦେଲେ, ମୃଦୁ ହସ ଦେଇକି ହସିଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ହସିଲେ କାହିଁକି? ମହାରାଜ ଦୟାକରି ଟିକେ ହସିବାର କାରଣ କୁହନ୍ତୁ। ନାନକ କହିଲେ, ଯିଏ ଛେଳିକି ମାରୁଛି ସିଏ ହଉଛି ଛେଳିର ପୁଅ। ଆଉ ଛେଳି କେମିତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି। ଏଇ ଯୋଉ ଦୋକାନ, ଏଇ ପୁଅଟାକୁ ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିନା ବହୁତ ଓଷା ବ୍ରତ କଣ କହନ୍ତି, କଣ ସବୁ ମାନସିକ କରିକି ଏଇ ପୁଅଟିକୁ ସେ ପାଇଥିଲେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ। ତେଣୁ ତାପରେ କଣ ନା, ସେହି ଦୋକାନୀ ମରିଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଦୋକାନ ବା ଏହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ପୁଅର। ଆଉ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସକ୍ତ ହେଇକି ଥିଲା, ଏଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ବା ଏଇ ଦୋକାନରେ ସେଇଠି ଥିଲା ନା, ତେଣୁ ସିଏ ସେଇଠିକି ଫେରିଛି, ଯାହାକି ସିଏ ମଣିଷ ଜନିରୁ ଛେଳି ଜନିଟିଏ ପାଇଛି।
ଏହି ଛେଳି ଯୋନିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ସେହି ପୁଅ ସେ କଣ ଆଉ ବାପକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି କି? ଛେଳି ଖାଇଛି, ତାକୁ ମୁହଁରେ ମାରୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେ ଛାଡିକି ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଏଠି ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆମେ ସବୁ ସେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଗୋଡଉଛେ। ଏ ଜନ୍ମ ମରିଗଲେ ହୁଏତ ତା ପଡୋଶୀ ହେଇକି ଆସିପାରେ, ହୁଏତ କୁକୁର ହେଇକି ଆସିପାରେ, ହୁଏତ କଣ ମଣିଷ ହେଇକି ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଧନ ପଛରେ ଏତେ ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଉଛେ ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦଉଛେ। ଦୁଃଖର କାରଣ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଭଲ ପାଇବା, ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବା, ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଯେ କର୍ମଟି କରିବା, କର୍ମକୁ ପୂଜା ବୋଲି ଭାବି କରିବା, ଯୋଉ ସତ୍ତା ରୂପରେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଏ ସାରା ସଂସାର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି। ଅସତ୍ ମାୟା ସତ୍ୟ ପରି ଦିଶୁଛି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ ମନନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କର୍ମ କରିବା, ତାହା ଆମର ମୂଳ ଧର୍ମ ହେଇପାରିବ। ଏଠି ତାହା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ନିଜ କର୍ମ ଓ କର୍ମ ବିକାଶ, ନିଜର କର୍ମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଓ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି, ନିଜର ନିତ୍ୟ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବା, ନିଜ କର୍ମ ବିକାଶ ହେବ, କର୍ମର ବୁଦ୍ଧି ହେବ, ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ, ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଯୋଉ ଆମ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ହେବ। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ, ସାବିତ୍ରୀ, ମାତୃରଚନାବଳୀ, ଏଠି ଆମେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢୁଛେ, ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ, ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ପଢୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ, ବୁଝୁଛେ, ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛେ। କାହିଁକି? ଏ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ବିକାଶ ହେବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଅତିମାନସ ପ୍ରକାଶଟି ଆମେ ଧାରାଟି ବୁଝିପାରିବା ଆଉ ସେହି ଦିଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆଲୋକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ନା କୃତଜ୍ଞତା ଅଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆଲୋକ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ଚେତନାର ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ସାରିଛି, ଯୋଉ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଯୋଉଟା ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି, ଏଟା ପୃଥିବୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଜାଣିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ଲେଖିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଦୃଶ୍ୟତଃ ଅନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ନିଗୁଢ ଭାବେ ଅବସମ୍ଭାବୀ ପ୍ରଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। କଣ କହିଲେ? ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଭୀର ଭାବରେ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିବା। ଆମେ ଯଦି ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, ଯଦି ବୁଝିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଜାତିର ସମସ୍ୟା ହଉଛି କଣ? ପଲିଟିକାଲ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବା ଇକୋନୋମିକାଲ ବା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବା ଏଠି ଏନଭାରମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ପରିସ୍ଥିତି ମୂଳକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏଠି କୋଉଟା ସମସ୍ୟା? ଏଠି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସମସ୍ୟା ବା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମସ୍ୟା ବା ବିବର୍ତ୍ତନ ମୂଳକ ସମସ୍ୟା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ସଙ୍କଟ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଯୋଉ ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ ହୋଇଛେ। ପ୍ରଭୁ 40 ବର୍ଷ ସାଧନା କରି ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ରକ୍ଷା କବଚ ରୂପେ ଆମେ ଅତିମାନସ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ କଣ ହେବ, ତାହାର ଉପାୟ ଓ ସମାଧାନ। ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଜୀବନର ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଜୀବନ ଓ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଯିବେ। ଆଉ ଏବେ ଏହା ଯାହା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନିଗୁଢ ଭାବେ ଅବସମ୍ଭାବୀ ପ୍ରଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ବା କରିବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘଟିବ, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏହିଭଳି ପ୍ରଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ସେହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି। ପ୍ରକୃତି କି, ଆମ ପ୍ରଗତି କି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଆମ ମନ ଅଶୁଦ୍ଧ, ସେ କିପରି କଳ୍ପନା କରିବ? ସେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆସିନାହିଁ, ସେ କେମିତି କଳ୍ପନା କରିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ଏଭଳି ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ସେ କେମିତି କହିବ? ତେଣୁ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ୱଭାବ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ କଥା। ଭଲ ଖରାପ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଅନେକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ସଦ୍ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ଏଠି ଲେଖିଲେ ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସତ୍ୟ ପ୍ରକୃତି, ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସତ୍ତାର ସତ୍ୟ। ଆଉ ତାହା ଏହି ଜଗତର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛି।
ଆଉ ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି, ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଚୈତ୍ୟ ସତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଚୈତ୍ୟ ସତା ମାନେ ଚୈତ୍ୟ ସତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ଆଉ ପ୍ରଗତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ସତ୍ୟ, ପ୍ରକୃତି ସତାର ସତ୍ୟ ଆଂଶିକ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ମା ଯେବେ କହିଥିଲେ, କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ବହିଟା ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡି ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ସାରିଲାଣି, ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି এই ଭ୍ରାନ୍ତ ସମାଜକୁ ଯଥାର୍ଥ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରୁ, ଏହି ଆଶା ରଖିବା ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ସେ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେଣି ଲୋକଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ, ହାବ ଭାବ, ବ୍ୟବହାର, ଆକର୍ଷଣ, ତା ଘରର ସାଜସଜା, ନିଜର ଭାବନା ଚିନ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି ବା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେହି ଶୁଦ୍ଧତା ଦିଗକୁ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିବା, ଆଗରେ ବହୁତ ଅଭାବ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ପଛକୁ ଯାଉଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପଛର କଥା ଅନେକ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ସବୁରେ ଅଭାବ ଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରାୟ କିଛି ଅଂଶ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି, ଭୂଷଣ ହେଉ, ଖାଦ୍ୟ ହେଉ, ଅଭାବ ଅନଟନ ଏତେ ନାହିଁ। ଯାହା ଚାହିଁଲେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଡାକ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛି ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖାଉଛନ୍ତି ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସୁଛି, ଟିକେ ବାସି ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛେ, ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଛାଡ଼। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଜିନିଷ ହେଉ, ମଣିଷ ହେଉ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ଗତି, ଆଉ ତା ହିଁ ଆମ ସ୍ୱଭାବ। କହିଲେ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିଯିବ, ତଥାପି ତାପରେ ସେ କହିଲେ, କର୍ମର ଯେଉଁ ନୀତି ଏହି ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା, କେତେଟା ବାଜିଲାଣି ଜାଣିପାରୁନି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, କହିଲେ ଯେଉଁ ନୀତି ଏହି ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସଂଗଠନ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ କର୍ମଧାରାର ଯଥାର୍ଥ ଧର୍ମ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ। ଏଠି କହିଲେ କର୍ମର ଯେଉଁ ନୀତି, ଆମେ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନ ବା ସରିଲାଣି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍, ମାତୃଣୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଂଗଠନ ଅନେକ ଅନେକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିଲେ କ'ଣ, କର୍ମର ନୀତି ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ତାହା ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଆମ ସଂଗଠନ। ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ବା ବିହେଭିୟର, ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ବା ନେଚର, ତାହା ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ ତାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯଥାର୍ଥ ଧର୍ମ ହୁଏ। ଯେଉଁଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଭାବ ଥିବ, କର୍ମକୁ ପୂଜା ଭାବ ଭାବି କରୁଥିବ, ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱଧର୍ମ। ଆମେ ଆମର ଭାବନା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱଭାବକୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ ନେଇଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା, ଜୀବନର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହା ଆମ ସ୍ୱଧର୍ମ ହେବ। ଭଗବାନ ଆମକୁ କ'ଣ ସମ୍ରାଙ୍ଗୀ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ, ସ୍ୱକର୍ମକୁ, ସ୍ୱଚିନ୍ତାକୁ ଏତେ ନିମ୍ନଗାମୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିମ୍ନ ଚେତନାରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଳମାଳିଆକୁ ଆମେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରୁ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଇଛେ। ଆମକୁ ସଜାଗ ହେବାକୁ ହେବ, ତୁଚ୍ଛହୀନ କାମନାକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଏମିତି କରିବା, ଆମେ ସ୍ୱଭାବ ଏମିତି କରିବା, ମାଳି ଭଳି ଫୁଲ ଗଛ ଫୁଲର ଯତ୍ନ ନେବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଫୁଲ ମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଛବି ଆଙ୍କିବ। ମୋର ଫୁଲମାଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଗଳାରେ ଲମ୍ବୁଛି, ତାହା ହିଁ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ହେବ। ମୋ ସ୍ୱଭାବ ନେଇ ଲେଖେ, ଏ ପଦେ ଲେଖିଛି ନୂଆ, ମୋ ସ୍ୱଭାବ ନେଇ ଲେଖେ କେତେ ଯେ କବିତା, ମୋ ସ୍ୱଧର୍ମ ନେଇ ଭାବେ ତୋତେ ପରା ମାତା, ମୋ ସ୍ୱଭାବ ନେଇ ମୁଁ ଯେ ଗୁନ୍ଥୁଛି ତ ମାଳା, ମୋ ସ୍ୱଧର୍ମ ନେଇ ମାଘ ଦେଖୁଛି ତ ଗଳା। ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନମ୍ ସେ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଏତିକି କହି ଶେଷ କରୁଛି। ଏମିତି ରଖିବ ସ୍ୱଭାବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ଏମିତି ରଖିବ ନେଚର, ଯେମିତି ଭଲ ହେଉଥିବ ଫ୍ୟୁଚର।
ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ବସିଛେ ବା ଆସିଛେ ବା କଥା ଶୁଣୁଛେ ବା କଥା କହୁଛେ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା।